كارير. عساكم مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في كارير، موعدنا اللي يتجدد كل يوم من ما 3 حتى كشي الما 3 ونص، نص ساعه من زمان نحاولوا من خلالها نعطيكم اكثر نصائح لتحسين حياتكم المهنيه، برشا نصائح متعلقه بالديفلوبمون بروفيسيونيل، باللي بلان كارير، المانجمنت استراتيجيك. اليوم وكيما كل يوم في كارير ما نحكيوش تيوريك، ما نحكيوش شنو لازمنا نعملوا كيما قالوا في الكتب، لا اون سانسبير من لي زيكسبيريونس اترافير لي زيكسبير اللي يكونوا بحذنا باش نعطيوكم نصائح تكون موجهه اكثر للكونتكست تونيزيان سورتو ولو كونتكست مونديال بيان ايفيدامون. معكم ندى منصور مقدم الميكرو، عليا باشا في الاخراج، لؤي في الاخراج الرقمي. واليوم باش نحكيو على موضوع يهم برشا لا نوفيل جينيراسيون والناس خاصه من الشباب اللي يهتموا بتغيير مسارهم المهني. نحكيو على مجال الاي تي، مجال الديفلوبمون وغيره من التخصصات هذه اللي مربوطه بالستيم بطريقه عامة. نشوفوا اليوم فما العديد من المراكز الخاصة بالتدريب والتكوين في المجالات هذه. نشوفوا في العديد من الأشخاص اللي بعد سنوات من تخصصهم في مجال معين يعملوا تغيير وتحويل وجهة مهنية تماما لاختصاص آخر. نشوفوا في جيل جديد تربى على الديجيتال واهتمامه بالديجيتال في حياته ويرى فيه كذلك في حياته المهنية. نحن باش نحكيو على تفاصيل هذه الكل مع ضيفي اليوم بشار الأزعر، CEO and founder de Nefel. أهلا وسهلا بك بشار. السلام عليكم، ميرسي دو ريسيفوار. سي ان بليزير، فرحانين برشا بحضورك معنا. نحكيو على نفال من بين المؤسسات اليوم والمراكز اللي تقدم في العديد من الخدمات في مجال التكوين والتدريب، في تكنولوجيا المعلومات، في الديفلوبمون ويب، في الديجيتال، والليسته طويله وطويله برشا. دوك انا باش نبدا ساعه من الاول. جو سوي تري كوريوز جو بونس زاده الناس اللي يسمعوا فينا عندهم شويه فضول زاده باش يعرفوا اسم نفال شنو معناتها ومنين جات فوالا لانسبيراسيون de nommer le centre بالاسم هذا. C'est une très belle question. Tout d'abord, je vais commencer pour l'audience. Voilà, et mes excuses si je vais pas pouvoir m'exprimer en arabe. Malheureusement, l'arabe est مزال مكسر شوية. On fera le meilleur en français. Nefel pour moi, tout d'abord, c'est un projet qui me passionne énormément et qui touche réellement à mes valeurs profondes. Et donc, il fallait pour trouver à ce projet, il fallait lui trouver un nom vraiment unique et qui touche réellement à la symbolique de ce que l'on cherche à faire. Nefel en lui-même, c'est un dérivé du mot nefelibata, qui est issu du latin, et en lui-même, sa traduction directe, elle définit les gens qui marchent sur les nuages. Mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est réellement donc ça désigne une communauté de gens qui ne sont pas limités par les normes sociales. Car c'est ce que l'on essaie de faire au sein de Nefel réellement, c'est de ramener un accès à des programmes éducationnels sous des méthodologies d'apprentissage qui ne sont pas nécessairement conventionnelles, mais qui arrivent à soutenir réellement l'étudiant dans le lancement de sa carrière professionnelle. اكسلون. ان فيت يظهر اختيار ناجح في الاسم هذا، خاصه وقت تقول انه الناس اللي مش بالضروره يمشيوا مع لي كود دو لا سوسيتي، خاطر في الكثير من الاحيان انه باغ اكزومبل كي تعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل ولا تبدل من الاختصاص نتاعك لحاجه اخرى، فما ديما الكلمه يا اخي بالحق يا اخي بجدك بعد قريتك هذيك الكل باش تعمل هكايا. دايوغ باش نحكيو بعد شويه على ريكونفيرسيون بروفيسيونيل. وانا ماذا بيا جو بارتاج شويه مع الناس اللي يسمعوا فينا اليوم لو باركور دو سي او اند فاوندر دو نيفل، قعدنا مع بعضنا à un certain moment وحكيت لي vous êtes jeune avec une idée jeune وفما un parcours très intéressant اللي باش نفهموا الروح نتاع نفال منين جات. كيما قلت انت c'est un projet qui te tient à cœur en tant que personne et en tant que professionnel زاده. دوك فما دي بيي قريت فيهم، زرتهم، تعلمت منهم، ويمكن اللي تعلمته كل حبيت تادابتي sur la réalité tunisienne. كن نعرفوا شويه لو سمحت bien évidemment quelques détails de ce parcours. Avec grand plaisir. En fait, mon cursus éducationnel, je l'ai fait aux États-Unis dans un programme qui était principalement axé autour de l'entrepreneuriat, la finance et l'économie. J'ai pas un background d'ingénieur, de développeur, mais réellement, en fait, il y avait deux aspects qui m'intéressaient et qui m'intriguaient énormément. D'ailleurs, qui m'ont poussé moi-même à suivre un cours de software development pendant que j'étais à l'université. C'est donc tout ce qui touche au digital et deuxièmement, tout ce qui a un impact social.
Et donc, ce qui m'a poussé déjà, lors de mon cursus, c'est à déjà prendre une année d'abstention durant la période de la Révolution pour rentrer en Tunisie, lancer un projet donc, dans tout ce qui est du domaine associatif et surtout de l'accompagnement de la jeunesse durant cette transition démocratique qui s'est procédée. Et principalement, notre outil à cette époque-là, c'était les réseaux sociaux. Donc, comment réellement commencer à utiliser et actionner ces outils pour mieux se connecter aux membres de notre organisation, à la population et pour pouvoir réellement être à l'écoute de ce qui se fait sur le terrain. Donc, personnellement, réellement, en fait, ma carrière, elle a pris quelques tournants différents. Moi-même, j'ai fait quelques reconversions différentes. J'ai commencé réellement en fait dans le secteur de l'énergie renouvelable, loin d'ici. J'ai entamé en fait ma carrière en Corée du Sud, à Séoul, où j'ai passé une première année vraiment dans une culture qui est incroyable, mais qui est aussi un peu déjantée, et très très différente de tout ce que j'avais connu jusque-là, mais qui m'avait aussi appris une certaine rigueur, une certaine culture de travail et d'alignement vraiment avec les valeurs de l'entreprise au sein de laquelle on s'organise, et aussi qui était principalement axé autour du secteur de l'énergie renouvelable. Pour moi, c'était réellement en fait une industrie qui me passionnait. C'était donc dans un domaine de l'innovation technologique, mais qui avait aussi une capacité de créer beaucoup d'impact, surtout dans les zones, dans les marchés émergents, dans les zones retirées où l'accès à l'électricité est limité. Donc j'ai continué pendant à peu près 3 ans dans le domaine. J'ai rejoint une autre entreprise américaine où j'ai travaillé avec eux entre Madrid et ensuite à Istanbul, où donc j'étais ingénieur financier. Donc je coordonnais tout ce qui était de la structuration des fonds pour pouvoir construire des fermes solaires à grande échelle à travers le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, et vraiment pour pouvoir introduire ce qu'on appelle de l'accès à l'énergie non seulement qui est propre, mais qui est aussi moins coûteuse que ce que l'État fournissait à l'époque. En parallèle de tout ça, en fait, pendant que j'étais à l'université en 2012, j'avais découvert une technologie qui m'avait beaucoup intrigué. À l'époque, c'était quelque chose d'assez obscur, les gens en parlaient, mais on était dans des contextes même un peu, dans une optique un peu illégale même, c'était donc le Bitcoin. Oui. Donc j'avais découvert à l'époque le white paper qui est essentiellement en fait la thèse derrière la technologie qui a été publiée par les créateurs, et ça m'avait tout de suite inspiré en fait de pouvoir aider et comprendre qu'il y avait des méthodologies pour créer ce qu'on appelle, on va dire, une monnaie digitale qui est ancrée autour ce qu'on appelle de la limited supply, donc vraiment une définition immédiate de la quantité exacte de toutes les pièces qui sont en circulation, et donc qui te permet de réellement définir une valeur autour. C'est un sujet qui m'a beaucoup intrigué, je ne le comprenais pas, c'était pas mon domaine de formation, mais c'est juste quelque chose que je trouvais pratique, intéressant et innovant en lui-même. Donc j'ai continué à suivre le sujet jusqu'à ce qu'en 2014-2015, pendant que je travaillais dans les énergies renouvelables, j'ai commencé à identifier donc des équipes qui développaient des solutions qui allaient au-delà de la crypto-monnaie. Où ils arrivaient, donc par exemple, le premier projet qui m'avait vraiment intrigué, c'était une équipe qui était basée à New York et qui avait réussi à créer, avec l'aide de la blockchain, une solution qui permettait à 2 voisins d'acheter et de vendre de l'électricité de l'un et de l'autre à travers des panneaux solaires et des batteries. Et donc ça m'a poussé à rejoindre donc la compagnie qui était derrière ce projet. Donc c'était une petite start-up à l'époque où il y avait une 40aine de personnes. Il s'appelle Consensus, basé à Brooklyn à New York. Et donc j'ai rejoint l'équipe après avoir rencontré le fondateur qui était lui un des cofondateurs du réseau Ethereum, qui est aujourd'hui un des réseaux les plus grands dans le domaine de la blockchain, qui a une valeur sur les marchés de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et donc vraiment notre mission à l'époque, c'était comment est-ce que l'on peut développer tous les petits outils, les petites applications qui nous permettent de montrer au monde ce que l'on peut faire avec ces technologies. Et bien sûr, comme beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui le savent, il y a eu ensuite, pas longtemps après ça, un essor énorme avec la montée et la fluctuation des prix, les gens qui ont commencé à parier dessus, à spéculer réellement autour, mais aussi beaucoup d'expérimentation et d'innovation qui s'est faite. Donc ça a réellement beaucoup impacté, on va dire, ma perspective des choses. Pourquoi ? Parce que cette technologie, pour moi, je la vois comme étant une nouvelle frontière d'innovation que l'on peut atteindre qui peut réellement nous permettre d'établir un niveau égal à travers la société, où l'on peut créer essentiellement ce qu'on appelle des applications décentralisées, donc qui sont des applications comme celles que l'on utilise tous les jours, comme un Google Maps, un Uber ou autre, mais réellement qui sont déployées sur un réseau décentralisé qui permettent de créer et de capturer la valeur associée à l'application avec tous les interlocuteurs inclus, donc que ce soit les créateurs, mais aussi les utilisateurs. Et donc pour moi, ça c'est le type de technologie réellement qui a un potentiel énorme, surtout pour les marchés émergents comme le nôtre. Comme on l'a vu, notre continent
continent a réussi à passer directement et à bypasser la ligne téléphonique et passer directement au smartphone. Oui. Donc il y a réellement, on va dire, des avenues très intéressantes à explorer. Ce qui m'a poussé à rester dans le domaine pendant plusieurs années. En fait, aujourd'hui même en parallèle de Neffel, je travaille avec une entreprise aux États-Unis qui est aussi dans le domaine, qui inclut en fait beaucoup des ingénieurs de Meta qui avaient eux-mêmes conceptualisé le projet Libra à l'époque, qui était entrepris par Facebook, qui a été ensuite bloqué par l'État américain. Et donc, pour continuer à innover et développer des solutions dans ce domaine. Parce qu'il y a réellement énormément d'opportunités pour que l'on arrive à rétablir un nouvel ordre, on va dire, au sein des consommateurs, et des développeurs d'applications et des utilisateurs. Effectivement, donc nous faisons l'inspiration اللي مربوطة بالimpact social. D'ailleurs, selon اللي قلت لي عليه في الparcours, فما l'impact social اللي انت ديما تلوج عليه, ou bien évidemment l'utilisation de la technologie pour arriver à cet état نقولوا وين فما une justice sociale, وين فما الناس الكل عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات, وانه مهما كانت بلاصتك في الكوكب هذا تنجم يكون عندك اكسي لبرشا حاجات. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, إذا كان نقولوا هذوما c'est parmi les valeurs, d'après ce que j'ai compris, بشار, نتاع نفل اليوم اللي تقدم الدورات التدريبية والتكوينية في العديد من المجالات بطريقة مختلفة. يظهر لي l'humain il est au centre زايدة de ces formations-là. Donc نحبوا نعرفوا شنو أهم les services اللي يتقدموا وكيفاش صارت l'élaboration bien évidemment نتاع les modules اللي قاعدين يتقراو. Tout à fait. Et merci encore pour c'est une très bonne question. Et en elle-même, Neffel, réellement, c'est une entité, une entreprise qui a été créée avec un but de donner l'accès à la formation pour l'emploi. Donc réellement, en fait, notre mission, elle se concentre entièrement autour de l'étudiant et de comment créer, dans un concept de transfert du savoir, plus une multitude de services qui peuvent, en un temps record, donc potentiellement entre 3 et 9 mois, nous permettre de réellement créer un maximum de valeur ajoutée pour l'étudiant, que ce soit en termes d'instruction, de personal coaching, donc de soutien psychologique, ainsi que de soutien à la carrière. On est réellement guidé à travers toutes les étapes de démarcher des entreprises, comment se présenter, comment réellement mettre ses points forts en avant, et même aller jusque créer, établir des partenariats avec ces entreprises-là pour garantir, on va dire, de l'accès à des entretiens d'embauche à nos étudiants. Donc la manière dont ça s'est formulé réellement, pour moi, c'est venu réellement pendant la période de Covid, où il y a eu un remaniement qui s'est fait dans le secteur éducationnel, où toutes les écoles se sont retrouvées forcées à adopter un modèle hybride, avec donc de l'éducation en ligne, à utiliser des outils comme Zoom, comme Teams, mais tout en maintenant réellement une focalisation sur l'éducation comme elle était offerte dans la vie de tous les jours. Ils s'attendaient à ce que les gens, comme ils étaient en classe, le faire depuis chez eux, se connecter devant un écran, et juste d'être à l'écoute du professeur et de pouvoir sortir d'une session en ayant appris plein de choses. Malheureusement, comme on a pu le voir, c'est déjà c'est un modèle qui est très difficile à implémenter, avec lequel retenir, on va dire, l'attention des étudiants, mais en parallèle aussi, qui n'optimise pas réellement les gains que l'on peut extraire réellement de la technologie pour pouvoir transférer ce savoir. Donc ça a été, en voyant en fait ce qui se passait, en voyant aussi la continuité de la croissance de la demande, que ce soit en Tunisie, à travers le continent africain entier, pour des technical et soft skills qui puissent vraiment aider à l'accès à l'emploi. Je me suis décidé donc de former cette entreprise, et non pas de réinventer la roue, de ne pas chercher nécessairement à recréer tous les programmes et le contenu éducationnel lui-même, mais plutôt d'identifier des partenaires de qualité qui ont un track record établi, qui ont opéré avec plus de 10 ans dans le domaine, qui ont des chiffres vérifiables en termes de nombre d'étudiants formés, mais aussi surtout, et le plus important, nombre d'étudiants placés dans quelles conditions, est-ce qu'ils ont réussi à obtenir un salaire intéressant à la sortie, plus intéressant que ce qu'ils avaient avant, est-ce qu'ils ont réussi à retenir l'emploi au bout de 6 mois, parce que c'est très important. Il ne suffit pas juste de placer, mais il faut vraiment suivre l'individu pour s'assurer qu'au bout de 6 mois, 12 mois, il y a eu une progression dans la carrière. Et donc, on a réussi à trouver, en recherchant à travers une 50aine d'entreprises différentes entre les États-Unis, l'Asie de l'Est et l'Europe, on a trouvé un premier partenaire établi à Seattle, qui a formé déjà plus de 15 000 étudiants avec un taux d'employabilité d'à peu près 85%. On a établi un partenariat pour donc les soutenir dans leur expansion à travers le continent africain. Et ces partenaires-là, eux, en contrepartie, sont en charge de continuellement maintenir une collaboration avec les entreprises telles que Google, Microsoft, Amazon et autres, pour réellement rester à l'écoute des dernières attentes de ces recruteurs-là en termes de technical skills. Quels sont les nouveaux langages? Quelles sont les nouvelles méthodologies de développement qui doivent réellement être inclus et inculqués à travers ces programmes pour garantir et assurer le succès de l'étudiant lorsqu'il est inséré dans ce milieu professionnel-là. Donc là, من كلامك انكم تعديتوا من le schéma traditionnel انه هو فما l'émetteur et le récepteur, l'émetteur de la
لانفورماسيون المعلم او الاستاذ الى ريسبتور التلميذ يكون عنده هكا برشا معلومات وبعد يمشي يدخل بهم. وداغ كي ندخلوا نخدموا العباد يقول لك باهي اللي قريته كيفاش نجم نستعمل بالحق باسكو لي تشالنج يكونوا ديفيرون. ساعات مش ساعات سوفون الديناميك نتاع ليكيب في حد ذاتها هو لو بلو غران تشالنج. فوالا لا بارتي تكنيك هذيك فما دي تاش ا فير اللي on va nous montrer comment les faire d'ailleurs selon l'équipe, selon la société, mais qui fait je vais m'insérer, comment je vais comprendre la psychologie de tous ces collaborateurs, que je تكون عندي une certaine résilience في les moments de stress ou les moments difficiles. Donc نفل donc la partie technique bien évidemment académique موجودة حاضرة بقوة avec une approche assez créative, mais aussi فما خلينا نقولوا un focus على ال soft skills هذوما اللي يمشيوا مع المؤسسات كسوا في تونس والا خارج تونس في الدومين نتاع لايتي. سي بيان سا. سؤالي الثاني هنا باش يجي كيما وعدت من الاول بارابور لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل. دونك انت هنا حكيت انا ان طونك اتيديون والا ان طونك باشوليي ولا ماخذ ليسونس في الديفلوبمون ويب في الكونتنت كرييشن. اوكي سي ان نقولوا نحن سي ان تيران اسي فاميليي بالنسبه لي. انا نمشي نعمل دي فورماسيون في النوع هذا. مي بعد ساعات تلقى ان انجينيور ان انرجي رينوفلابل كيما كنت انت تحكي، ان انجينيور ستاتيسيان، ان بروفيسور دو لونغ عرب مي هو مغروم من اللي هو صغير بالديجيتال. مي بون حكموا لي بارون ساعات يحكموا سوفون ولقى روحه بعد كيلكو زاني ديكسبيريونس يقول لك انا مانيش قاعده نرى روحي في الكورسوس هذا، توا باش ندخل ندرب ونكون روحي في المجال اللي انا نحب نكون فيه واللي هو مجال تري تري دوموندي. دوك هوني باش نسالك من العين الاكسبير اللي عندك وقت اللي انا باش ندخل نعمل اون فورماسيون والهدف منها اون ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، شنو ما اهم لي كريتير اللي نجم نختارهم بور شوازير لاكاديمي لو سونتر لانستيتو اللي باش انا نواصل فيها التدريب نتاعي؟ شوف en lui-même en elle-même la reconversion c'est un exercice qui est très difficile, qui demande beaucoup de courage, c'est beaucoup de stress aussi, mais en état de prendre cette décision de sortir d'une ligne d'emploi et de se jeter un peu dans l'inconnu. Maintenant, réellement, en fait, la toute première partie, c'est suivre sa passion. Réellement trouver un domaine dans lequel on est intéressé, on se voit vouloir y passer des heures et des heures à continuer à approfondir son savoir, dans lequel on éprouve de la curiosité. Et réellement, c'est là où la magie va commencer à se former. Quand on arrive déjà à identifier et à s'aligner autour de quelque chose qui nous parle réellement, qui nous touche profondément, c'est réellement, je pense, la première partie clé. La deuxième partie, après, c'est il y a plein de méthodes différentes pour se reconvertir. Il y a des gens qui peuvent se reconvertir par leurs propres moyens. Réellement, aujourd'hui, on a une ressource phénoménale qui est le web, qui a bien sûr ses défauts aussi, de par l'excès d'informations que le web contient, mais qui a tout de même énormément de ressources pour quiconque cherche à se former et à se reconvertir. Mais pour beaucoup de gens, moi je me considère une personne qui tombe dans ce groupe-là, j'aime à me retrouver, donc quand il s'agit de mon apprentissage, à me retrouver au sein d'un groupe, d'avoir accès à des experts dans le domaine qui ont une certaine expérience professionnelle et qui peuvent aller au-delà juste réellement du théorique et me donner, on va dire, des exemples clairs et m'aider à travailler dans le contexte de la pratique. Donc c'est là où quand on parle à des étudiants, réellement la recommandation c'est, après, de par votre préférence tout d'apprentissage et votre modèle à travers lequel vous arrivez à mieux retenir l'information, identifier et réellement explorer à travers les programmes que vous trouvez sur le marché quels sont ces programmes et comment est-ce qu'ils sont structurés pour réellement atteindre les besoins que vous avez vous-même en termes de soutien. Évaluer aussi surtout la qualité des instructeurs, quel est leur background, essayer de voir aussi vraiment la structure du cursus. Est-ce que ça va être principalement en ligne et vous allez vous retrouver tout seul, mais bien sûr sur un campus avec des assistants pour répondre à vos questions, ou est-ce que vous allez être avec un instructeur qui va tout de même vous guider, vous faire quelques heures de session durant la journée, mais en parallèle aussi vous soutenir lorsque vous allez travailler de par vous-même à travers des exercices. Donc vraiment, ce sont toutes des informations très importantes à valider. Bien sûr aussi le soutien, si votre but c'est de faire une insertion professionnelle, le soutien à la carrière est très important. Il faut s'informer sur le cursus carrière qui est offert par le programme, mais ainsi que la fréquence, les types de workshops qui sont mis en place et le degré de soutien qui est offert après le terme du programme. Parce que c'est là où vraiment le gros du travail commence à se faire. Vous avez acquis tous les skills, vous avez obtenu votre diplôme, mais c'est là où il faut commencer réellement à engager des conversations avec des entreprises, parler à des entrepreneurs et commencer à vraiment comprendre comment se positionner lorsque vous allez faire cette transition dans le milieu de l'emploi. أنا هوني باش نرجع على un point معين ونعمل به une transition. Souvent في الفترة الأخيرة وقت اللي نحكيو على التغيير الاختصاص المهني وعلى la reconversion professionnelle
professionnelle depuis quelques années توا يمكن حتى 3 ans. مثلا انا حضرت في des workshops ولا j'ai modéré même des workshops على reconversion professionnelle وتلقى des experts مختلفين. فما des experts اللي يبيع لك الفكره انه tout est possible en un clin d'œil. Tout est possible انك من اللي كنت استاذ في الجغرافيا والتاريخ وما عندك حتى باك جراوند ني في الماتيماتيك ني في الانفورماتيك ني في الديفلوبمون tu es capable au bout oui وهذا اللي سمعته برشا مرات بشار au bout de 9 mois انك تكون في سبيسياليتي هذيك وفما ميم دي recruteurs اللي يستناو فيك رد بالك وبرشا عباد دخلوا dans cette aventure ils étaient très déçus par rapport للريزولتا دونك هنا ماذا بينا نعطيو دي كونساي ونكونوا رياليست برشا الناس اللي تسمع فينا اليوم يسمع فينا واحد في كرهبته مروح من الفطور ماشي للبيرو راجع البيرو ما يحبوش في سبيسياليتي ما يحبهاش ومغروم بالاي تي ولا بالديجيتال ولا اي اختصاص من الاختصاصات هذيا ويحب يكون في الريكونفيرسيون بيرسونيل بروفيسيونيل عفوا انت شنو تقول لهم الناس هذوما tout en étant vraiment réaliste pour donner la vérité كيما هي شوف سي انا moi j'ai quelques anecdotes même dans mon parcours une des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé auparavant, j'ai mentionné il y avait Consensus dans la blockchain. J'ai recruté moi-même 2 personnes qui étaient 2 gros cas de potentiellement, on va dire, complètement hors sujet avec la pratique de recrutement traditionnelle. Un, c'était un jeune de 16 ans qui n'avait ni son bac, d'ailleurs qui n'a jamais passé son bac, mais qui était extrêmement passionné. Il s'est retrouvé à un pitch fair et à faire une présentation d'une idée d'un projet qu'il avait développé. Et réellement, on voyait la flamme, l'ambition, la curiosité. Et on a pris une chance sur cette. On a fait un petit pari, on s'est lancé, on a décidé de travailler avec les parents, avec la famille, pour voir si donc ce serait d'intérêt pour ce jeune. Et Machar Ali, ça a été une insertion phénoménale. Un deuxième profil, ça a été un jeune Égyptien qui était biologiste de formation et qui s'est retrouvé comme étant d'ailleurs pour cette organisation-là, qui est devenue une unicorn, comme on le sait pour les termes des startups qui arrivent à atteindre une certaine valorisation. Est devenu un des leaders d'un des piliers d'ingénierie de cette compagnie-là, des plus complexes. Donc réellement, en fait, je pense que les compétences et le potentiel existent. Et réellement, il y a une opportunité pour énormément de gens de se reconvertir et de réussir dans ce domaine de reconversion. Mais il n'y a pas de formule magique. Ouais. C'est pas, faut pas s'attendre à soit juste à faire quelques heures par jour, à lire un peu dans un domaine et magiquement réussir à se trouver un job, ou bien de rejoindre un programme, par exemple comme le nôtre, et de se pointer juste pour les cours, de faire un peu les exercices et de s'arrêter là et de s'attendre à ce que notre vie change. Réellement, il n'y a pas de secret. Mes excuses. Il faut énormément de travail. Oui. Même pour nous-mêmes au sein de notre programme, pour achever cette reconversion, nos programmes demandent entre 60 et 70 heures par semaine. Par semaine. Par semaine de l'étudiant. C'est l'équivalent de 10 heures par jour, tous les jours, de lundi à dimanche. Donc, الإنسان يكون vraiment مخصص وقته كامل للفورماسيون هذيك. خاطر اللي نسمعوا بشر ساعات يقول لك أنا باش نعمل une formation complémentaire after work, ça commence à 20h حتى تكشي 10 متاع الليل ومن بعد يبدا بالشهاده هذيك ويمشي يدق على البيبان إلى ريفوزي. À un certain moment فما مشكلة إنه ما عادش يولي عنده ثقة في روحه يولي il doute de ses capacités عفوا au lieu إنه يطورهم ولا يمشي له. Donc هنا الناس اللي تسمع فينا بالحق مرة أخرى en ce qui concerne la reconversion professionnelle, faut jamais la prendre à la légère. Non, du tout. C'est courageux en lui-même. Mais après, voilà, et comme on l'a dit, il faut ce qu'on appelle les technical skills, les hard skills, mais il faut aussi les soft skills. Et c'est là où vraiment, dans une grosse partie du travail, c'est vraiment être très proche avec l'étudiant pour les aider à établir cette confiance en soi. Oui. بجزء سؤال الأخير. Plusieurs معناتها un grand nombre de parents اللي يسمعوا فينا توا. أنت تعرف certainement le nombre de jeunes اللي تقابلهم بصفة يومية. فما des histoires وراهم. فما des challenges وراهم. Souvent وقت اللي نحكيو على معناتها un adolescent ولا une adolescente العمر من 14 15 16 حتى 18 سنة نحكيو على rébellion نحكيو على صغير ماهوش فاهم روحه. دوك لي بارون اللي يسمعوا فيا توا باش يحسوا الكلمات هذوما مش فاهم روحه مش عاطي اهميه للقرايه داخل بعضه يحلم برشا عنده دي زيدول على تيك توك وعلى فيسبوك وعلى غيره يحسب روحه باش يولي إيلون ماسك من غير ما يعمل حتى شيء اي لا ليست لونغ. وفي بعض الاحيان نظلموا نحن الصغيرات هذوما نظلموهم نظلموا لي كاباسيتي اللي عندهم نغطيو لي كومبيتونس اللي عندهم لين هما بعد الباك نتاعهم فما ان شومان كوم سي اوتوروت مسطرينو لي بارون باش يمشيو فيه. جوست
باش نختم معاك بكلمة نحبك توجهها d'après ton expérience parce que tu es le plus proche des jeunes مشيرة هذيك un mot pour les parents اللي يسمعوا فينا اليوم pour l'accompagnement de leurs enfants في leur choix que soit après le bac وإلا في leur choix de formation complémentaire bien évidemment. Je pense que la thématique, une des thématiques les plus importantes que l'on cherche à mettre en avant au sein de notre manière d'être au sein de NFL, c'est l'empathie. Parce que réellement, et donc mon message serait aujourd'hui, on vit dans une ère où la nouvelle génération de jeunes sont exposés à énormément d'informations. Ils rentrent dans des marchés d'emploi qui sont extrêmement compétitifs, où ils voient constamment les gens qui réussissent bien, qui ont cette perception de la réussite et qui créent énormément de blocages psychologiques. Et c'est quelque chose souvent que l'on n'arrive pas à diagnostiquer facilement. On ne réalise pas, dans le contexte de cette rébellion, dans ce rejet, qu'il y a aussi une certaine blessure profonde qui est associée à un certain manque de confiance en soi, à la peur de l'échec. Et c'est là où réellement il y a un travail très fort qui doit se faire pour se pousser à sortir, on va dire, un peu de cette zone de confort et de s'exposer un peu à ce risque. Parce que réellement, cet échec-là, il n'est pas aussi fatal, il n'est pas définitif. Moi-même, un des cours que j'ai suivi à l'université, c'est comment bien échouer. Réellement, il y a toute une thématique autour de ça, parce que l'échec en lui-même peut être bon. Il peut nous aider à apprendre, il peut nous aider à nous améliorer, mais réellement, il faut sortir de ces attentes où on sort à 18 ans, on rentre directement dans l'aspect universitaire, on sait exactement ce que l'on veut faire, et on a trouvé une carrière, on va fonder une famille, et tout est établi devant nous. Non, aujourd'hui, il y a un certain degré d'insécurité, même d'obscurité sur qu'est-ce que l'avenir présente. On ne sait pas où est-ce qu'on va travailler dans 6 mois de là, on ne sait pas si on va pouvoir se loger soi-même, parce que le coût de la vie commence à devenir trop cher. Donc il y a tellement de pression tout autour que ça crée ces remparts, on va dire, et ces blocus psychologiques. Et c'est une partie très importante qui doit être adressée, non seulement dans le cadre familial, chez soi, mais aussi sur le campus. Oui. C'est là où vraiment le gros du travail qui doit se faire, ce n'est pas seulement juste apprendre quelqu'un à établir une formule et à l'exécuter, mais c'est réellement de comprendre et de développer ces facultés critiques pour comprendre qu'il y a certaines situations, certains challenges qui vont arriver, mais rien n'est fatal. On trouve des solutions tant que l'on a la bonne optique, la bonne mentalité, ce désir de collaborer avec d'autres et d'apprendre et de s'améliorer. Ce ne sont que des opportunités pour aller de l'avant. Tout à fait. D'ailleurs, عطيتني sujet باهي الكارير من الكاريرات الجايين comment bien échouer. عجبتني نحكي parce que ce n'est pas évident في العالم العربي في الدار التونسية زاده وين les parents investissent كل شيء. الانفستيسمون الكلهم على الصغار وعلى قراية الصغار. Donc أنا je vous promets de produire une émission تنجيب donc un de nos experts اللي يكونوا حاضرين معنا ونفهموا الموضوع هذا بأكثر تفاصيل. بشار لازع شكرا لك على حضورك معنا اليوم. شكرا على رحابة صدرك وشكرا aussi على les détails خلينا نقولوا الضوء اللي بعثتوا على quelques points sombres يهموا la formation complémentaire, la reconversion professionnelle bien évidemment في السيكتور نتاع l'IT. Vous êtes le CEO et le founder de NFL ونفكر انه NFL باش تكون حاضرة معنا ابتداء من راس العام الجاي ان شاء الله اسبوعيا باش يكون عندنا حضور معاكم باش نحاولوا نفهموا وننصحوا الناس اللي حاضرين معنا من خلال votre expertise كيفاش نطوروا العمل والكارير نتاعنا في مجال لايتي. شكرا لك مرة أخرى. عايشك يعطيك صحة. عليا باشا كنت معنا في الإخراج لؤي، في الإخراج الرقمي كنت معكم لدى منصور من قدام ميكرو. نحن نتقابلوا غدوة. d'ici là prenez soin de vous. باي باي.